गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज अपना टॉपिक आ डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस। हाँ जी, MOP का 5th चैप्टर डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस डिस्कस करांगे अज आप। तो सब तो फस्ट तो आप देखते हैं इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। इंट्रो के इन्होंने की किया होया देखते हैं। तो फस्ट कि अपना डिपार्टमेंटेशन इज़ अ मीनस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज एंड मोनोलिथिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉलर फिजिबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इन्होंने की कहा डिपार्टमेंटेशन का मतलब की आ कि डिवाइड करना कोई भी लार्ज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आ जिहदा कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने का काम आ, तो उन्हें छोटे छोटे पार्ट के विच डिवाइड करने आपां डिपार्टमेंटेशन कहांगे। डिपार्टमेंट जां डिपार्टमेंटेशन समॉल पार्ट दे विच जिहदे नाल फिजिबिलिटी होवे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, इन्होंने आप अलग अलग पार्ट दे विच जदों डिवाइड कर दिंदे हैं तो इन्हूं आपां डिपार्टमेंट कहने। कोई भी बहुत वड्डी ऑर्गेनाइजेशन आ, लार्ज लैवल की ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने छोटे छोटे पार्ट के विच डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लैके चलीए कि जिवें एक कॉलेज आ, तो कॉलेज के विच अलग अलग स्ट्रीम बनाए जाते, आर्ट्स, साइंस, कमर्स, क्लैरिकल डिपार्टमेंट अलग, तो इट मीनस कि वो डिपार्टमेंट बनाए गए। ठीक है जी। नैक्सट है अपना सैकेंड पेज पे, A department may be defined as a work group combined together for the operation for performing certain function of similar nature। डिपार्टमेंट किस चीज़ को डिफाइन करता, कहते जी असी ग्रुप के मिल के वर्क एक्टिविटी करते हैं कंबाइंड टूगैदर फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शन ऑफ सिमिलर नेचर, जोड़े कि सिमिलर नेचर के होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लैरिकल डिपार्टमेंट आ, तो क्लैरिकल डिपार्टमेंट के सिमिलर नेचर का क्लैरिकल वर्क ही होएगा जोड़ा कि एक ग्रुप के रह के कर रहे हैं। तो उन्होंने आप कहने डिपार्टमेंट क्लैरिकल डिपार्टमेंट आ और उस डिपार्टमेंट के सिमिलर नेचर दी एक्टिविटी या फंक्शन हो रहे हैं, जो भी काम आ सेम नेचर दे। एंड हैंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी ऑपरेशन टू बी कैरी ऑन इन अ बिजनेस एंड ग्रुपिंग टूगैदर ऑफ द रिलेटेड एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एलीमेंट और टास्क ऑफ प्रोसैस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आइडेंटिफिकेशन होंगी एक्टिविटी की, जिमें जिमें डिपार्टमेंट के लैवल डिपार्टमेंटेशन की जाती है तो डिपार्टमेंट तो ही पता चल जाता कि इन्हों का ऑपरेशन की आ, एक्टिविटी की आ, तो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, पहचान हो जाती है कि इस बिजनेस का ये ग्रुप की काम कर रहा है, इन्हों का की टास्क आ, मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क की आ, की प्रोसैस है इन्हों का। जिमें कि आप कहिए कि क्लैरिकल डिपार्टमेंट आ, नेम तो ही पता चलता, आइडेंटिफिकेशन होंगी आ कि इन्हों की एक्टिविटी की आ क्लैरिकल नेचर की। नैक्सट दिता हुआ अपन इन अदर वर्ड डिपार्टमेंटेशन इज़ अ प्रोसैस ऑफ ग्रुपिंग वेरीअस एक्टिविटी। अदर वर्ड के आप कह सकते हैं, अगर आप होर वर्ड के गल करिए तो डिपार्टमेंटेशन एक प्रोसैस आ, किस चीज़ का प्रोसैस, ग्रुप के रह के असी डिफरेंट एक्टिविटी करनी है इंटू सैपरेट यूनिट दियाँ या डिपार्टमेंट दियाँ। जिवें कि कमर्स ग्रुप वाले ने कमर्स दियाँ करनियाँ, आर्ट्स वाले ने आर्ट्स दियाँ करनियाँ, साइंस वाले ने साइंस दियाँ करनियाँ। इट मीनस कि ग्रुप के रह के काम कर रहे हैं, सैपरेट यूनिट का वर्क कर रहे हैं, तो इन्हूं भी आप डिपार्टमेंट कहने आ। ईच डिपार्टमेंट लुक आफ्टर एंड इज़ रिस्पोंसिबल फॉर अ पार्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। हर एक डिपार्टमेंट अपने काम के लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए रिस्पोंसिबल होंदा। नंबर एंड टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, बहुत ही ज़्यादा नंबर दे विच जां बहुत ही ज़्यादा टाइप के डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ऑपरेटिंग इन अ बिजनेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, तो डिपेंड करता बिजनेस के नेचर से। अगर किसी भी बिजनेस का नेचर बहुत ही बड़ा, मतलब नेचर का मतलब यह कि स्मॉल साइज़ आ या लार्ज साइज़ आ, अगर अपना बिजनेस लार्ज साइज़ का, तो लार्ज साइज़ का बहुत बड़ा कोई कंपनी आ, कोई इंडस्ट्री अपनी बहुत ज़्यादा वड्डी आ, तो आपको पता जिन्नी वड्डी होएगी उन्ने ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे। जिन्ना भी कोई बिजनेस छोटा होएगा तो उन्ने उन्होंने डिपार्टमेंट घट होंगे। तो तुसीं इत्थों तक करना ऑपरेशन तक। नैक्सट है अपना मीनिंग, इस अपनी इंट्रो। हुण आपां मीनिंग स्टार्ट करते हैं। मीनिंग दे विच की है द वेरीअस एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज हैव टू बी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट डिवीजन और डिपार्टमेंट टू फैसिलिटेट एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ वर्क एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मीनिंग दे विच उन्होंने की किया, कहते कोई भी एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज का मीनिंग होंदा ओनर। जो एंटरप्राइज आ डिफरेंट एक्टिविटी करता, उन्होंने एक्टिविटी को छोटे छोटे पार्ट के विच डिवाइड कर दिंदा भी इन्होंने मैनेज करना, इन्होंने डिवीजन करनी है, इन्होंने ये काम करना। ये नाल कि आपां मेन एम आ जो उन्होंने अचीव कर सकते हैं। साडे बिजनेस का मेन एम की ऑबजैक्ट की आ, उन्होंने अचीव करने विच हैल्प मिलती है अगर आपां डिपार्टमेंट वाइज काम नूं डिवाइड कर दिंदे आ। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज इज़ वन ऑफ द स्टैप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसैस। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी की आ, एक कहते स्टैप आ
ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸੇਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर द परपज़ ऑफ कंट्रोल एंड कोआर्डिनेशन। किस परपज़ ਲਈ? कंट्रोल करने के परपज़ ਲਈ, कोआर्डिनेशन के परपज़ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ अचीव करने के परपज़ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ डिवाइड करते हैं। नैक्सट आ गई अपनी डेफिनेशन। डेफिनेशन दो परसन ने दी हुई आ। फस्ट आ लुइस ए एलन की, सैकेंड आ कुंटिस की। तो फस्ट लुइस की कहता डिपार्टमेंटेशन इज़ अ मीनस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज एंड मोनोलिथिक फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉलर फ्लैक्सीबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। सेम चीज़ जो आप फस्ट से रिपीट की सी, तो सेम आ गई। डिपार्टमेंट का मीनिंग की है कि आप डिवाइड करना एक लार्ज फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे पार्ट के डिवाइड करना डिपार्टमेंट कहने हैं। नैक्सट अपना डिपार्टमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट एरिया, डिवीजन और ब्रांच ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर विच आ मैनेजर हैज़ अथॉरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ स्पैसीफाई एक्टिविटी। डिपार्टमेंट की आ एक डिस्टिंक्ट एरिया गा जिहदे डिवीजन की जाती है जां ब्रांचेस बनाई जांदियां, काहदे लई बनाई जांदियां कि आप एक्टिविटी नूं परफॉर्म करना, स्पैसीफाई जो एक्टिविटी दसियां होईयां। नैक्सट दिता होया आपां नूं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ डिपार्टमेंटेशन आर, सब तो फस्ट ऑब्जेक्ट की है सिंपलीफाई मैनेजर टास्क। मेन ऑब्जेक्ट होंदा गा डिपार्टमेंटेशन का कि मैनेजर टास्क, मैनेजर का काम की आ उन्होंने सिंपलीफाई करने का मेन ऑब्जेक्ट होंदा। सैकेंड है स्पैशलाइज एक्टिविटी, जो आप डिपार्टमेंट के अलग अलग पार्ट के डिवाइड कर दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने वर्किंग कंडीशन वर्क नूं डिवाइड कर दें, तो ये अपनी एक्टिविटी स्पैशलाइज बन जाती है। तो यह भी मेन ऑब्जेक्ट है कि स्पैशलाइज हो जाती है। नैक्सट की है मेनटेन कंट्रोल। कंट्रोल मेनटेन किया जाता बाय ग्रुपिंग द इंप्लाय विद इन सम वैल डिफाइंड फील्ड। तो कि कंट्रोल करके रखते हैं जिमें जिमें असी डिपार्टमेंट बनाया तो डिपार्टमेंट वाइज अपने काम नूं कंट्रोल करनगे। तो भी इन्हां दा मेन ऑब्जेक्ट है। 3 मेन ऑब्जेक्ट अपने फस्ट की आ सिंपलीफाई करना मैनेजर टास्क नूं, सैकेंड स्पैशलाइज करना एक्टिविटी नूं, थर्ड आ मेनटेन करना कंट्रोल मेनटेन करने का थर्ड पॉइंट है। नैक्सट हैगा अपना नीड एडवांटेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। जरूरत क्यों पई और वो लाभ की है, की महत्ता। नीड एडवांटेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। सब तो फस्ट की आ डिपार्टमेंटेशन डिवाइड द होल ऑर्गेनाइजेशन। सारी पूरी दी पूरी ऑर्गेनाइजेशन नूं डिवाइड करनों आप डिपार्टमेंट कहने आ। काहदे विच डिवाइड कर दिंदे आ? स्मॉलर पार्ट दे विच, ठीक है जी। और इन्हों जरूरत क्यों पई इन्हों डिवाइड करन दी? तो फस्ट की है फिक्सेशन ऑफ रिस्पोंसिबिलिटी, ये रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स हो जाए ਤਾਂ करके जरूरत पई। एज जॉब आर वैल डिफाइंड एंड रिस्पोंसिबिलिटी आर फुली मैंशनड, इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पोंसिबिलिटी फॉर द रिजल्ट। जिहदे नाल कि कहते सी रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स कर सकीए। डिपार्टमेंट तां बनाए गए कि इस डिपार्टमेंट ने यह काम करना ही करना, तो वह रिस्पोंसिबिलिटी बन जाती है। रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत पई। सैकेंड अपना इनक्रीज़ एफिशिएंसी नूं इनक्रीज़ करने के लिए डिपार्टमेंटेशन की जरूरत पई। एफिशिएंसी नूं इनक्रीज़ किवें करना? एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज इनक्रीज़ बिकॉज एवरीवन अंडरस्टैंड हिज ड्यूटी। एफिशिएंसी इनक्रीज़ किवें होएगी? फॉर एग्जाम्पल एक आप डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट के आपको रिस्पोंसिबिलिटी पता कि साडे डिपार्टमेंट के असीं ये काम करना, तो इट मीनस आप अपनी ड्यूटी नूं चंगी तरह अंडरस्टैंड करांगे और आपको अधिकार भी आ, अथॉरिटी भी दी है। वैल डिफाइंड जॉब एंड लिमिटेशन ऑफ अथॉरिटी हैल्प द वर्कर टू अचीव बैटर परफॉर्मेंस। और जो अपने ग्रुप के होणगे वो अपनी हैल्प करनगे। अगर आपको कितने प्रॉब्लम आ रही है उहदे नाल कि साडी एफिशिएंसी इनक्रीज़ हो जाएगी। जिथे सानू कोई प्रॉब्लम आ रही है साडे ग्रुप वाले साडी हैल्प कर रहे हैं, जिहदे नाल कि साडी इनएफिशिएंसी दूर हो जाती है। एफिशिएंसी है जिहड़ी हरेक परसन की इनक्रीज़ होंदी है, उन्होंने पता भी असीं काम करना साडी ड्यूटी आ, रिस्पोंसिबिलिटी आ, जिहदे नाल कि उन्हां दी लिमिटेशनस दूर हो जाती। नैक्सट की है वैटर कंट्रोल। वैटर कंट्रोल दे विच आपां गल करांगे डिपार्टमेंटेशन फैसिलिटेट वैटर कंट्रोल एज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस आर वैल नॉन। जिहड़ा कि अपना स्टैंडर्ड सैट किया गया उहदे लई भी जरूरत पई डिपार्टमेंट बनाउण दी। डिपार्टमेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाउंदा कि जिहदे नाल साडा कंट्रोल वैस्ट होवे। बजट विच इज़ मेन कंट्रोल, बजट बनाया जाता। बजट दे विच की दस्सिया जाता कि अगर तुहाडे कोले ज़्यादा इनकम होएगी
ਮੰਨ ਲਓ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ % ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਬਜਟ ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਫ ਆਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆ ਬੇਸਿਸ ਬਾਈ ਵਿਚ ਟੋਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਲ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਆਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਟੋਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਬਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਬਿਕਮ ਈਜ਼ੀ, ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਵਿਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੋਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਫਿਕਸ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਫॉर ਈਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੋਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਦੇਅਰ ਬਾਈ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਹੈਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਸ਼ੋਇੰਗ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਫ ਈਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੈਨ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਨੋਟਡ ਡਾਊਨ thereby enabling the top management to identify weak or inefficient department of the organization। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਟੋਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਈ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ ਡਿਊ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏ। ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਔਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਕਰੂਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ a known fact that a single or a few individuals cannot look after all the activity of an enterprise themselves। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ few individual cannot look after all the activity enterprise themselves। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੰਸਟੀਡ ਆਫ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਆਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਆਟੋਨੋਮੀ। ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਆਟੋਨੋਮੀ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੋਨੋਮੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬੈਟਰ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਏ ਟੈਰਾਟਰੀ। ਟੈਰਾਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਟੈਰਾਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣਾਤਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਟੈਰਾਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਰਾਟਰੀ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਏਰੀਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਰਾਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਬਾਏ ਟੈਰਾਟਰੀ ਦਾ ਮੀਨਸ ਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਏਰੀਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਵੇਅਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਿਗਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਗਾ। ਐਂਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਫਾਰ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।
ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਗਾ, ਟਿਪੀਕਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਟੈਰਾਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਏ ਟੈਰਾਟਰੀ। ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਰੀਜਨ, ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੀਜਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਟ ਹੈਲਪ ਅਚੀਵਿੰਗ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਓਨਲੀ ਦਾ ਗੁਡਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੈਟ ਰੀਜਨ ਆਰ ਸੈਂਟ ਫॉर ਸੇਲ ਸੋ ਐਜ਼ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦਾ ਕਸਟਮਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਡਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੀਜਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਡਸ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਡਸ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਲ ਫੋਰਸ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਫੋਰਸ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਆਈਟਮ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇਣਾ, ABC ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਈਫੋਨ, ਸੈਮਸੰਗ, ਰੀਅਲਮੀ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਕੈਨ ਬੀ ਅਡੋਪਟਡ ਬਾਏ ਬਿਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਓਨਲੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਟਮ ਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ABC ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ABC ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੀਜ਼ ਆਲ ਵੈਲ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਓਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਗੇਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਐਫਰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬਾਏ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਡਿਊਟੀ। ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਟੂ ਬੀ ਪਰਫੋਰਮ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਟੂ ਅ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਪਰਚੇਜ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਾਰਕੀਟ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰਚੇਜ, ਸੇਲ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬਾਏ ਨੰਬਰ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਏ ਨੰਬਰ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ। ਇੱਥੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਰ ਪੁੱਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਟ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਨਾਓ ਐਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਵ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਬਰ ਸਕਿੱਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਓ ਪਰਸਨ ਇਨ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਰਕ ਇਨਕਲੂਡ ਓਨਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਆ, ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਅਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਬਾਏ ਕਸਟਮਰ।
ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਕਸਟਮਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀਅਰ ਕਸਟਮਰ ਗਾਈਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਸਟਮਰ ਲਈ ਗੁਡਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਬਾਏ ਕਸਟਮਰ। ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਬਾਏ ਕਸਟਮਰ। ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟਰ ਔਰ ਚੋਇਸ ਆਫ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਫੈਕਟਰ ਔਰ ਚੋਇਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰ ਆ ਇਕੋਨਮੀ। ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਕੋਨਮੀ ਇਨ ਕੋਸਟ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨ ਅ ਗਰੁੱਪ। ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੋਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਸਮੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਆਬਜੈਕਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਫਸਟ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਇਕੋਨਮੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਟਰੋਲ, ਥਰਡ ਆਬਜੈਕਟ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵਰਕ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫॉर ਦਿਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ ਸੋ ਐਜ਼ ਟੂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਣੇ 6 ਜਾਣੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ।